So what is up everyone? टिके सुनो साइंस रो महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहिबा अनुसार साइंस विथ रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो यही परी जदि एमाने ए दी जण जाक सांगरे जाई परिबे नहीं ताहाले आमे कहार कथा मानिबा दरकार आ कहार कथा न मानिबा दरकार। टिके रुह कौनसी साइड भाबिबा पूर्वरु आमे गोटे कथा पर डिस्कशन टिके करिबा। सबु वर्ष नेपाल रो गोटे जगार ना हैला गड़ी माई। सेठी गोटे फेस्टिवल हुए। सेठी पाखापाखी 2,50,000 बेजुबान एनिमल्स पशु मानकर बलि चढ़िया जाए। किंतु साइंस रो क्लिनिकल ट्रायल रे मध्य बहुत जीवजंतु मानकर जीवन निया जाए किंबा तांको अकर्मण्य करि दिया जाए। तो दी जण जाक जदि अपराधी ताले आंक भितरु ठीक किए आ भूल किए। ठीक है भूल गोटे कथा मन पड़ला मोर नासा रो साइंटिस्ट माने कहिथिले कि यूनिवर्स रो जन्म गोटे बड़ एक्सप्लोजन जोगु हेतिला। किंतु हिंदुजिम रे यह सुनिबा को मिले कि ब्रह्मांड रो जन्म ब्रह्मा गोटे पद्म फूलरु रचना करिथिले। तो एमानक भितरु किए प्रमाण रो आधार रे तार अधिकार साब्यस्त करूची तो किए मान्यता आधार रे। आमे माने एटा तो जानिचे कि दीटा जाक साइट आम पई इंपोर्टेंट किंतु को साइटटा एक्चुअल इंपोर्टेंट। आज आम ये दुईटी जाकू हेड ऑन हेड फेस करेबा आउ सबु प्रश्नर उत्तर खोजिकी बाहर करिबा। सेइथिपाई तो ए वीडियो रो टाइटल टी होउची साइंस वर्सेस रिलीजन, विज्ञान एवं धर्म यूनिवर्स रो चित्कार। हिंदुजिम रे लिखा जाइतिबा भगवत गीता एवं वेद अनुसार आमे आजी ब्रह्मांकर 51 वर्षर प्रथम दिन रे बंचुचे। इट इज ए वेरी गुड इंटरेस्टिंग थॉट। हिंदुजिम कहिबा हिसाब रे ब्रह्मांड ब्रह्मांक सांगरे जन्म होइतिला एवं ब्रह्मांक सांगरे विलुप्त होइजिवो। काहेकि कि ब्रह्मा ही ए सृष्टिर सृष्टिकर्ता। किंतु 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 देयर वाज ए कैच। सबु भगवान को भलिया ब्रह्मा किंतु अमर नुहंती। तांकर आयुष हैला 100 वर्ष। मु जानि परिले आपनक मनर गोटे प्रश्न आसुथबो कि 100 वर्ष तो केबेटु पळेलानी ब्रह्मा केमिति बंचिकी अछंती। तो देखो मु गोटे मनुष्यर 100 वर्षर कथा विषय कहूना। ब्रह्मांकर 1 ईयर गोटे मनुष्यर 3.1104 बिलियन इयर्स पर्यंत लंबा होई थाए। एही बेसिक्स रे हमें जदि कैलकुलेट करिवा आम यूनिवर्स 155.52 ट्रिलियन ह्यूमन इयर्स पूर्वरु जन्म होइतिला और यार अंत आज लॉन्ग आज 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन इयर्स। आउ जदि हमें आम ग्रंथ रे लिखा जाइतिबा ज्ञान विषय रे कथावार्ता हवा तो सही समय रे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सेल्फ डिफेंस, आयुर्वेद जीवन बंचिबा पई सब प्रकार शैली गुरुकुल रे शिक्षा जाउतिला। कोन आजिकली आमे ए सब जिंस शिखि पारुचे? तार उत्तर हैला नाही। आमे जहा वर्तमान शिखुचे ता आगुरु करि सारिचे। तो देखो आम इतिहास रे बहुत किछि जिंस लिखा जायछि। कोन आमे माने ता भितरु किंचित मात्रा रे आम दैनंदिन जीवन रे काम रे लगेई पारुचे? तार उत्तर हैला बिग नो। जदि आमे माने ए सब जिंस को न आपणे पारुचे तो आसुतिबा पीढ़ी मानक आमे कोन शिक्षा दबा? जेमिति आम मानक पई गुरुकुल रो शिक्षा बंद हो जाइछि सेमिति तांक मानक पई बंद हो जिवो। खाली इतिहास रो पुराना पृष्ठा भितरे लुचिकी रहि जिवो। आपण माने ही चाहिए यह को रक्षा करि परिबे तो आपण निजे किछि शिखंतु। आपणकर उत्तराधिकारी मानक एई भली भाबरे शिक्षा देई चालू थांतु। तो जदि आपण ए वीडियोटी को एपर्यंत देखि सारलेनी तो चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। आमे आपणकु एई भली भाबरे इंटरेस्टिंग कथा किछि शिखेबा पई निश्चिंत भाबरे ए चैनल माध्यम रे चेष्टा करि। तो यही तो है आम रिलीजन रो कथा। आमे केबे जन्म हेले केबे हमर मृत्यु हबो। तो वर्तमान आमे टिके साइंस रो राय भी सुनि नबा। आम साइंटिस्ट मानक मतरे दिया जाइथिबा बिग बैंग थ्योरी अनुसार आम यूनिवर्स 13.8 बिलियन इयर्स पूर्वरु तयारी होइतिला। एहार जन्म होबा समय सब मैटर गुडी को इंटेंस डेंसिटी एंड हीट सांगरे गोटे छोटिया पॉइंट रे कंपैक्ट थिला जहा को आमे सिंगुलैरिटी नाम रे जानिछे। गोटे दिन से ही सिंगुलैरिटी रे गोटे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हैला रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस जहार रिजल्ट रे यूनिवर्स आ ता भितरे थिबा सारा मैटर बाहर को स्प्यू हे कि एक्सपैंड हे गला। आ ए एक्सपेंशन आगरु चली आसीची आ चली रही थिबो। एमिति रे तो रिलीजन टाइप रो साइंस पाखरे कोनोसी उत्तर नाही कि हम यूनिवर्स रो केबे अंत हेबो।
ଆଟଲିଷ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସ ଆରମ୍ଭର ଦାବା କରୁଛି ତାହା ଏବେ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଆଧାରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରିଲିଜନରେ ମିସିଂ ଅଛି। କାରଣ 2016 ମସିହାରେ ନାସା ହବୁଲ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏହି ୟୁନିଭର୍ସର HD ଇମେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଗ୍ୟାଲାକ୍ସିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲା ଓ ତାର ନାଁ ରଖାଗଲା GN-Z11। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି 13.4 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏହା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି କି ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ 13.8 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ବମ୍ ଫାଟିବା ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ଏଜ୍କୁ ଯଦି ରିୱାଇଣ୍ଡ କରିକି ମାପି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ୟୁନିଭର୍ସରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ହାଜ୍ ସମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ଭେରି ଲଜିକାଲ୍ ବେସିସ୍। So that ଏହି ପଏଣ୍ଟଟି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସାଇନ୍ସ। ନାଓ ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଏ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ପର୍ପଜ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ପୂର୍ବଜ ଯେମିତିକି ହୋମୋସେପିଏନ୍ସ ଅର୍ ନିଅଣ୍ଡରଥାଲ୍ସ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିରେ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଚାରଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ରିଲିଜନ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ କାହିଁକି? ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ କୁଇନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କହନ୍ତି କି ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ କରିକି ରହିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକାକୁ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କରିନେବେ ତା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଆଉ କାନୁନ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବାଇ ଦେୟାର ଗ୍ରୁପ ଲିଡର୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ସମୟରେ ରିଲିଜନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍ରେ ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛେ ପ୍ରେମ, ସାହସ, ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ୟ, ଘୃଣତା ଏମିତିକା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଇମୋସନର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ରହିଲା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ଯଦି ଏହି ଇମୋସନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତ ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ ଆମ ଜୀବନ ଭାରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏବେ ବି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଏଥିରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରିଲିଜନ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଆଉ ହାରମୋନି କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି? ଏହାର ଫ୍ରାଙ୍କଲି ଆନ୍ସର ହେଲା ନୋ। ସାଇନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ଜଡ଼ ମେସୋପୋଟାମିଆ ଓ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଜିପ୍ଟର ପାଖାପାଖି 3000ରୁ 1200 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ନେଚରର ଇରେଗୁଲାରିଟିକୁ ଟ୍ୟାକେଲ କରିବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ଏକ ପ୍ରକାରର ବ୍ରିଜ ଥିଲା ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନେଚର। ତା ମାନେ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ସାଇନ୍ସ ନେଚର ଯୋଗୁଁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ମେ ବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ନେଚର୍ସ ବିହେଭିୟର ବେଟର। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ BCର ଗ୍ରୀକ୍ ଫିଲୋସଫର ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଇଏ ବି କହିଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ପୋଏଟ୍ରିକାଲ, ଥିଓରିଟିକାଲ ଏହି ପ୍ରକାର 3ଟି ରୂପ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦବାବ କିମ୍ବା ମର୍ୟାଦା ନଥାଏ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମଣିଷମାନଙ୍କର କୌତୂହଳର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମଣିଷମାନଙ୍କର କୌତୂହଳ ହେଉଛି ଏକ ସଂକେତ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଡିପ୍ରେସନ ଲେବୁଲ କମ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଏକ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ ଭାବରେ କାମ କରେ। So basically science is equal to curiosity but at any cost, because see ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ କ୍ୟୁରିଓସିଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଷ୍ଟେଭେନ୍ ଲୁଡୱିନ୍ ବିଷାକ୍ତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ହେବା ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସାପ ବିଷକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରୂପେ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପର୍ପୋଜ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ରିଲିଜନର ପର୍ପୋଜ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ପଏଣ୍ଟଟି ରିଲିଜନ ପାଇବା ଉଚିତ। ରିଲିଜନ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସେବା କରେ ଯାହା ସାଇନ୍ସ ବୋଧହୁଏ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ସାଇନ୍ସ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ପର୍ପୋଜ ମିଳିବନି। At the end of the day, purpose depends on you. ଏମିତି କୌଣସି purpose ନାହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜନ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରିଲିଜନ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍ରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଶୁ ବାହନ ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି।
ଲାଇକ୍ ଗଣେଶଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୂଷା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଐରାବତ, କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୟୂର, ମହାଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଷଣ୍ଢ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବାହନମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମନରେ ଟିକେ ଅହିଂସା ଭାବ ଆସିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ସତରେ ଆମ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସବୁ କଥା ସତ, ନା ଆମେ ଆମ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛେ? କାହିଁକି କି ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ବହିରେ ଲେଖିକରି ଆଗ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବା ଲାଗି ଗପ ଭଳିଆ ପଢ଼ିଆ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଧର୍ମର ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉ ଓ ତାର ସମସ୍ତ ନିୟମ ମନରେ ରହୁ। ସାଇନ୍ସରେ କଳା ଗୋରା, ଧନୀ ଗରିବ, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଚ ଜାତି, ନର୍ମାଲ ଡିଜାବୁଲ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସାଇନ୍ସର ଲଜିକ୍ ସିମ୍ପଲ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଥିଓରି ଅଛି, ତମେ ସେଇଟାକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଲଜିକାଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଉଛ, ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରିଲିଜନ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି। ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଇନୋଭେସନ୍ସ, ଇନଭେନ୍ସନ ଆଧାରରେ ସାଇନ୍ସ ତା ବହିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରିଲିଜନ ସେଇ ପୁରୁଣା ଆଧାରରେ ଚାଲିଛି। ବଟ୍ ରିଲିଜନ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ସବାରି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଜୁବାନର ପ୍ରତିଦିନ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ସେ ସାଇନ୍ସର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ରିଲିଜନ ପାଇଁ ହଉ। କାରଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନେପାଳର ଗଡ଼ିମାଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେ ଗଡ଼ିମାଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 2,50,000 ଆନିମଲ୍ସ ବଳି ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ 2009ର ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ମି ଟେଲ୍ ୟୁ, ଦୁନିଆରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ସାଇନ୍ସର ଦୁନିଆ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ସାଇନ୍ସ ତାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟ୍ରାଏଲ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 100 ମିଲିୟନ୍ସରୁ ବି ଅଧିକ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଲେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ରିଲିଜନରେ ହେଉଥିବା ବଳି ଭଳିଆ ନୁହେଁ ତ, ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଜୁବାନ ଜାନବରର ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛି? ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଓର ନମ୍ବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ସାଇନ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଶୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନେଉଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରିଲିଜନରେ ଯେଉଁ ବଳି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରପୋଜ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସର କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ତ ତାହେଲେ ସେ 1000 ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାର ତରିକା ବତେଇକି ଯାଉଛି। ସୋ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାଇନ୍ସରେ ଇଭନ୍ ଦ କ୍ରୁଏଲ୍ଟି ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଏ ପଜିଟିଭ ପର୍ପୋଜ। ବଟ୍ ହଁ, ଏଇଟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ କି ଆମ ଫାଇଦା ପାଇଁ କୌଣସି ଜୀବର ଜୀବନ ଯାଉ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଏକ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାଏଲ ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କମ୍ୟୁନିଟି ଏହି ଭାବନାରେ ପୁରା ଏକଦମ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ରିଲିଜନ ଆମ ଜୀବନର ଦୁଇଟା ପଜଲ ଅଟ, ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ ସାଇନ୍ସ ଭଳିଆ ରିଲିଜନ ଯଦି ସମୟର ତାଳେ ତାଳେ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇପାରନ୍ତା, ତ ତାହେଲେ ତାର ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଭେଇ ପାରନ୍ତା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏହା ଉପରେ ରାୟ ଅଛି ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ମାରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମିସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। That's it's friends. As always, keep learning, keep growing. Jai Hind.